mai mười rúp cứ chỉ ốc nhà phong mình trầm tại chỉ ốc nhàนี่คือchỉ nè ốc nhà từ tiệtแต่ตรงหนึ่งการชอบบออนไลน์ได้มันแต่พอเดี๋ยวนี้นี่ขยมไปได้อ่านแต่มันมีโมตนักพิมพ์ไอ้ในโครงการสายประมาณได้แต่พวกไอ้อยู่ชื่อชาติบางคนไปได้ลือดำนังสหรัฐอเมริกาตอนกรรมกัมพูชีระบอบยืงเฮยแปะปอนหนึ่งเหมือนไตรขมายแบบนี้คือด้วยท่ายืงเชื่อขมายมีอารมณ์ท่าcho hạt ấy ban chia sọc dương rong toàn là cam kê chia đờ rạpแบบนี้hay hạt ấy ban chia riêngในการลางđờ đài chia đờ đài hay ốc nhà rồi còn này ốc nhà đài rong toàn là cam ní tao chia nè na oiประกอบนเป็นนี่บ้านดำนังนี่คือในทางไงที่ปรับใบใครกันยาชนะปีปอมาเพย์พรัมในอเมริกคนไทยในสงครามตรงไงที่ผมบุญใครกันยานี่แต่ให้มูลนี่ประหารเชียบุญประมาณนั้นคือข้างรัตนาคีชิดอเมริกตามพัดเกมีนอยู่กับทานจุ่มนอกมวยการยาไลจุ่มนอกระบบทางรัตนาเกียจีรามริกนิชกิจมุทาการยาไลกรุบกรองตรอบสมบัติบอร์ติบ่ายังหา OFAC นี่ให้ผู้กอดจับประดามประกาศดัตอนกรรมเหมือนไตรกัมพูชีให้ในประเทศภูมิขยมมันเยี่ยมปีประเทศภูมิได้ปลุกไอ้ในขนมนั้นคือเกรอเคยถ้ากรมหุนทมหรือก็มาชะมันโดนชอบบาวออนไลน์ในประเทศภูมิอย่างเต็ดก็ปุ่มบุญกับไลน์ได้หรือก็บันได้โรงการดักตอนกรรมนี่เป็นไตขยมกรอนแต่นี่ยีปีเรื่องในอาเซียคเนบอกยืนนี่คือกัมพูชียืนก็กระจวบหลุมดับถนัดเล็กมวยแต่เว้นคือในซาตายเกรอเคยที่ตั้งในประเทศกัมพูชียืนได้จีบันไดทมอย่างฮักนะก็ดับได้แต่ตรงหนึ่งการชอบบาวออนไลน์ได้จีการชอบบอกมวยดอทมประพฤติแต่เลยชนจีอเมริกได้มีโกลได้คือจังทัวอย่างน้าคือบอกบันล้ำชนจีอเมริกได้บตามข้างรัตนากีจีอเมริกนี่คือตึกประได้ก่อนจะนำปีปอมมาพายบุญกันลองเตยนี่ในขนมอำเภอชอบเบานี่คือชนจีอเมริกบักบังขาดลุยออกประหารเชียงดอกปอนเลียนดอลลาร์บางปอนชรานะmình mến mùi pon đô la thế mình mến mùi mười đô la thế mình mến mùi sai đô la hay có mình mến mùi liên đô la hay có mình mến mùi rồi liên này cứ đắp pon liên đô la cho nên mình tèn và lốiนี่คือลอยสันทักได้บรรดาองค์การชอบเบานี่คือมีในขนมบอลอาเซียแค่นี้ได้ขนมนู้มีในประเทศกัมพูชีดอกคนไหลทมในเกรอเคยให้เนี่ยได้แปะปอนในขนมอำเภอชอบเบาในขนมบรรดาชอบเบาทมในสงครามนี่พิจารณาเชียจันว่าได้เนี่ยคลามีนสินจิตขมายได้สมสินจิตขมายไอ้เจตีปรักษารัฐบาลไอ้ละหนึ่งละอย่างนั้นนะเพราะใต้ในขนมนู้คือมีในออกงามวยดอกสำคัญในสงครามได้เจออกงานได้ในนาก็สกอร์ก็ได้คือลูกในออกงานตรีเพียบหนูไอ้บ่าในออกงานตรีเพียบนี่คือมีกรมพลชื่อชาญหายในขนมนี้คือกวาดจบชั่วโมงเชียประเทศกรมพลมุ้ยในขนมบรรดาองค์การจัดตั้งชอบเบาดอกทมจิงเกในประเทศกัมพูชีในตะวันอาเซียแค่นี้คือมันเป็นโยธาหัดไอ้บ้านเจลูกตรีเพียบได้เชียในออกงานให้เชียจุดนัดระบาดลูกคนสายพ้องใบเตยเชียจวบเจ้าปีบัดในขนมการชอบเบาตามบรรดาออนไลน์ให้เลยนี่ในขนมบัญชีขมายระบาดสารอเมริกได้เกดตอนในกรรมเตียดบ้างมุ่งหนึ่งยังดาวจำนวนนี้ขยมสมเอาบอมโอนสควอตาหนูน่าแค่จีออกงานตรีเพียบก็เพื่อไอ้มีตัวนิตีอย่างไม่มีกรมพลไอ้เกคลาว่าตามเป็นลูกตรีเพียบคือเชียมนุษย์ดอลละใบละบานในขนมปฏิการไปเชียปันไตละใบละบานขังเกียสาวเกียสาวชนะนะแต่ต้องหนึ่งอำเภอปกระลุยแต่ต้องหนึ่งกาเกงประวันตรอบสมบัติเชียหรือก็แบบพลานปรีเชอดามเชอละหนึ่งได้คือเนื้อหน้าก็ดังได้ปลุกไอ้ระบายการระบายองการสาธิตระบายการระบายสหรัฐอเมริกนั้นก็ลูกตรีเพียบเหมือนเต็มแต่เกิดดัตอนกรรมมาเลยแต่การปีชนปีปอนดับปุ่มบุญก็สหรัฐอเมริกรัตนาคีจิตอเมริกนั้นทลบดัตตอนกรรมลูกตรีเพียบหนึ่งกรมหุนก่อนมากันเนาะก็ดักปีเป็นนู้นเข้มหนึ่งเป็นเยอะลมอัดปัญหาลูกตรีเพียบคือใบยืงใหญ่ปีประวัติก่อนปีดาวไล่คือก่อนมีเนียชีออกงานนั่งอยู่ให้ตังปีชนปีปอนบุญมาหมดเลยแบบให้มวยชนะให้ได้กอดกรองดำนายจังยี่ท่ากอดคลายจีออกงานนั้นปัญหามันมาพายบุญชนะไม่จังยี่ออกงานปีชนะปีปอนมาพายบุญการนั้นคือไงที่ดับบุญใครใส่หาการลูกชีซิมในจีผมมกรัดในหลายน้องกอบานดิทารีบจำตามพัดมีอันกระมวยเมื่อบริจาคระบบปะโกนาได้ปัญหาในซาลูกชีซิมจีผมมกรัดสไลตีนเป็นน้องกอบานปดอลตุนิตีไอลูกตรีเพียบคลายติจีออกงานหายงี้ระบบกอดลางละโหด
នៅឆ្នាំ2021គឺខែ8ថ្ងៃសីហាឆ្នាំ2021គាត់បានคล้ายទៅជាអ្នកអង្គការបាទមានបរិយាក្រិតមួយទៀតដែលតាំងគាត់ជាអ្នកអង្គការអ្វីដែលគួរឲ្យប្លែកគឺនៅឆ្នាំ2021គឺថ្ងៃទី8ខែសីហាហ្នឹងគឺគាត់คล้ายទៅជាអ្នកអង្គការបានតួនាទីខ្ពស់ជាងអង្គការទៀតនៅតែមួយឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណោះក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ណានៅក្នុងឆ្នាំបើយើងបើមិនភ្លេចទេគឺនៅខែធ្នូថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ថ្កោលទោសលោកទ្រីភិបពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលួចទ្រព្យជាតិកម្ពុជាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលហើយប្រើប្រាស់យោធារត់ពន្ធឈើទៅវៀតណាមផងទៅចិនផងទៅអឺរ៉ុបផងទៅរុស្ស៊ីផងអីចឹងក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបកាលហ្នឹង11ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេហៅទ្រីភិប Group ហ្នឹងមាន MDS នាំចូលនាំចេញផងមានទ្រីភិបផែស្ងួតផងមានទ្រីភិបវិស្វកម្មនិងសំណង់ផងមានទ្រីភិប Grand Royal ផងមានទ្រីភិបអូច្រើនមកកណោក៏ដឹករាប់អស់ទេកាលហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលអាមេរិកអីសពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺខែធ្នូហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងមកអត់មានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ពីខាងភាគីកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡាយប្រហោះលេខាតម្លើងឋានៈរបស់លោកទ្រីភិបពីអង្គញាមកជាអ្នកអង្គញានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021ទៀតអញ្ចឹងគាត់បានងារជាអ្នកអង្គញាហើយក្រៅពីអ្នកអង្គញាហ្នឹងតើលោកទ្រីភិបមានតួនាទីអីទៀតបងប្អូនគាត់នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024គឺគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីកាលហ្នឹងបានការតែងតាំងពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងជួរបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024គឺគាត់ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះឬក៏ដំឡើងឋានៈទៅជាអនុប្រធានក្រុមការងារបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋាននៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទហើយគាត់ក៏មានងារជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ធំដែរនឹងក្នុងការងារបកដូច្នេះការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងការងារនៅក្នុងជួរបកហ្នឹងដ៏ធំប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងច្បាស់គេដឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺថាគាត់គឺជាហឹបលុយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយដែរព្រោះអីគេថាលោកបានរកលុយពីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងក៏សម្បើមចឹងគាត់មកលុយក្រុមហ៊ុនគាត់ច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងលុយគាត់ណាបុគ្គលិកហ្នឹងរាប់ពាន់នាក់បុគ្គលិកមានប្រហែលជា4000នាក់គាត់ណាប្រាក់ខែបុគ្គលិកគាត់ហ្នឹងមួយខែហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណហើយបាន$1លានហើយដឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនជោគជ័យប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគាត់ដែលជោគជ័យហ្នឹងភាគច្រើនជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាក្រុមហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកັບកេងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអីចឹងនៅវាទៅជាអាមេរិកជាអ្នកឈឺឆ្អាលវិញវាគួរតែខ្មែរជាអ្នកឈឺឆ្អាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មខាងកម្ពុជាអត់ដើមមានការដោះស្រាយឬក៏ស៊ើបអង្កេតឬអីតាក់ទងនឹងលោកទ្រីភិបទេព្រោះគាត់ជាមនុស្សចំណិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមនុស្សចំណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនអីចឹងហើយដូច្នេះមានអំណាចទៅហ៊ានប៉ះពាល់គាត់នោះឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលត្រូវថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតរបស់លោកទ្រីភិបហើយខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិបន្តិចថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយកចិត្តទុកដាក់ជឿឆ្អាលនឹងរឿងលោកទ្រីភិបឬក៏រឿងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាវិញបាទតាមពិតអាមេរិកនៅពេលដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់សិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកគឺគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតហើយគេនឹងដាក់ទោសទណ្ឌដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេនៅអាមេរិកនៅភូមានៅចិននៅថៃអីក៏ដោយឲ្យតែចូលនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅបញ្ជីខ្មៅរបស់គេឬក៏បញ្ជីស្បែកឆ្កែដែលយើងចង់និយាយចេះគឺគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហើយរឿងដែលតាក់ទងនឹងលោកទ្រីភិបដែលនៅថ្ងៃនេះគឺការិយាល័យនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសឬក៏ OFAC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញនឹងដែលមានច្រើនណាស់បងប្អូនគឺធំនៅតំបន់អាស៊ីដែលខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមាន10នៅប្រទេសកម្ពុជាធំនឹងមាន9នៅប្រទេសភូមាដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីនឹងទាំងអស់ហើយបណ្ដាញឆបោកអនឡាញនេះគឺគេធ្វើអីគឺគេដូចថាប្រើ
ស្នៀតមួយដូចថាអ្នកខ្លះជាពាក់បំណុលគេច្រើនចឹងយកមកឲ្យជាប់បំណុលចឹងទៅបំរើគេដើម្បីឆោបោកអនឡាញទៅបោកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានលុយហើយគោលដៅធំបំផុតនៃក្រុមហ៊ុនឆោបោកនេះគឺគេដៅប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្មងព្រោះថាមានលុយអីចឹងណាហើយរើសអ្នកណាចេះភាសាអង់គ្លេសយកទៅធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនឬអង្គការរបស់ខ្លួនហ្នឹងពេលខ្លះប្រើអំពើហិង្សាក៏មានពេលខ្លះគំរាមកំហែងដូចថាសម្លុតឲ្យទៅធ្វើជាស្រីខូចឬក៏នារីរស់ស៊ីផ្លូវភេទហ្នឹងដើម្បីជាធ្នូនឹងការរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឲ្យគាត់នឹងទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលអត់ស្គាល់សោះដើម្បីឲ្យចាញ់បោកមករស់ស៊ីអនឡាញហ្នឹងដូចថាបង្កើតក្រុមហ៊ុនคล้ายដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលជឿទុកចិត្តដំបូងស្មានតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់លុយទៅនៅពេលយូរទៅអាលុយហ្នឹងគឺពួកគាត់ឆោបបោកយកទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅអាលុយហ្នឹងក៏លែងមានលែងអីលែងឲ្យម្ចាស់ដើមអីលាក់នឹងលាក់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនគ្នាណាដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើឆោបោកនេះហើយបើទម្រង់នៃរូបភាពហ្នឹងគឺការវិនិយោគរបៀបដូចជារូបិយវត្ថុអនឡាញអញ្ចឹងណាមិនមែនជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធអីចឹងទេអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចាញ់បោកជាពិសេសជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងដែលគិតថាពីឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទឹកប្រាក់ប្រហែលជា$10,000 លានដែលត្រូវបានបាត់បង់ទៅក្នុងការរកស៊ីឆបោកអនឡាញហ្នឹងដែលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិអាមេរិកដែលជាជនរងគ្រោះនោះហើយបើយើងមើលការដែលរកស៊ីអនឡាញនេះគេរកឃើញនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្រុងប្រសិទ្ធអនុទៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកគេរកឃើញថាមានតំបន់កាស៊ីណូធំនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុដែលគេយកខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធំមែនតើនៅទីនោះគឺមានដូចថាមជ្ឈមណ្ឌលច្រើនណាស់មានជាទម្រង់ជាកាស៊ីណូបនលបែងដែលមែនតើម្ចាស់ភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនហើយជនជាតិចិនហ្នឹងគឺដូចមានកន្លែងមួយនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុឈ្មោះថា TC Capital កន្លែងបនលបែងដល់ល្បីកក្រើកមួយហើយមួយទៀតឈ្មោះថា Golden Sun Sky Casino និងហូតែលសន្តាគារហ្នឹងមានឈ្មោះជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះថា Dong Lecheng ហ្នឹងឈ្មោះថា Dong ហ្នឹងគឺជាជនជាតិចិនដែលមុននឹងមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាធ្លាប់ត្រូវគេផ្ដន់ទាទោសនៅចិនហើយឆ្នាំ2008តាក់ទងនឹងការដែលលៀងលុយលៀងអីហ្នឹងក៏ក្រិចប្រព្រឹត្តបទអក្រិតឆ្លងដែនបោកគេឡើងហុយដីនៅចិននោះហើយដល់ពេលឲ្យមកខ្មែរទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ថាទទួលបានការសន្តោសប្រោះប្រណីនៅខ្មែរហ្នឹងក៏រស់ស៊ីបើកអីមានខ្នងមានបង្អែកអីចឹងទៅមួយទៀតគឺ KB Hotel បាទ KB Hotel ហ្នឹងគឺម្ចាស់របស់ KB Hotel ឈ្មោះ Zoo Amin យើងហៅ Zoo ដែលជាជនជាតិចិនដែរតែបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយក៏មានមន្ត្រីខ្មែរច្រើនណាស់ជាខ្នងបង្អែកចឹងបានគាត់ធ្វើឲ្យបានស្រេចចិត្តហើយលោកហ្នឹងជនជាតិចិនហ្នឹងមុននឹងមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំនៅចិនរហូតកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2013មកស្រុកខ្មែរដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ឆោបោកគេរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតាមលបែងអនឡាញហ្នឹងគឺអស់ដីដើរនៅស្រុកចិនគឺមានតាំងប៉ូលីសអង្គតាប៉ូលចេញជានិវេសក្រហមតាមរកចាប់ខ្លួនអីរត់កិច្ចផុតពីចិនមកនៅសង្ងំសុកនៅខ្មែរបានសញ្ជាតិខ្មែរទៀតអីអញ្ចឹងទៅហើយការដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែវិវត្តរហូតគឺមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរហូត KBX Investment អីហ្នឹងទៀតដែលតកតងនឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីជួញដូរដីធ្លីអីនៅស្រុកខ្មែរចេះតែបន្លំអញ្ចឹងទៀតទៅហើយបណ្ដាញដែលធំជាងហ្នឹងក្រៅពីក្រុងប្រសិទ្ធអនុគឺមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្មងគឺអាក្រុម KB Hotel មិញហ្នឹងគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគាត់ឈ្មោះថា Chen Island ហ្នឹងឈ្មោះ Chen ហ្នឹងគឺគាត់ជា director របស់ក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Heng He Bawat Property បាទHeng He Bawat យើងហៅតែខ្លីទៅហើយ Heng He Bawat ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ Heng He Casino មួយហើយក៏មានក្បនលបែងអីហ្នឹងច្រើនណាស់នៅប្រវត្តិនៅឯព្រំដែនប្រវត្តិវៀតណាមកម្ពុជានិងនៅក្នុងបណ្ដាញស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាហើយហេងហ៊ីប្រវត្តិហ្នឹងគឺជាសហប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ថាមានមនុស្សមួយទៀតឈ្មោះថាលីលៀងស៊ុយលៀងសេងបាទស៊ុយលៀងសេងហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនធំមួយទៀតឈ្មោះថា DS Heng He Investment គឺសិតតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍយើងហៅ MDS Heng Investment ហើយMDS Heng ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលរៀបចំក្រុមហ៊ុន
ឆោបោករូបិយវត្ថុអនឡាញមួយដ៏ធំនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរៀលដាលហើយដល់ពេលអ្នកដែលធំដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺលោកត្រីភិបនេះវាទៅអញ្ចឹងឃើញវាពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនប្រឡែមប្រឡំអញ្ញាអញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិករកឃើញថាលោកត្រីភិបគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន DS នេះដែលបន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះចិនអីហ្នឹងប្រឡែមប្រឡំមកហ្នឹងប៉ុន្តែលោកត្រីភិបនៅក្នុងហ្នឹងដែរដែលជាប្រធានធំនៅក្នុងការឆោបបោកអនឡាញដូច្នេះអាចទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រមាណនេះឥឡូវចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងមើលលោកត្រីភិបគឺជាមនុស្សដែលមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់នៅស្រុកខ្មែរមានងារជាអ្នកអង្គការទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអីអញ្ចឹងតើហើយឥឡូវគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតើមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលអាប់អួរដោយអំពើពុករលួយការលួចកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអានេះដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញវាអកុសលអញ្ចឹងដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជាសេះលែងដៃហើយរដ្ឋាភិបាលតិចទៀតទៅចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកដោយកាលឆ្នាំ2019អញ្ចឹងអត់មានទៅស៊ើបអង្កេតអីតាមបន្តិចក៏អត់ដែរគឺសុទ្ធតែមនុស្សស្អាតស្អំទាំងអស់ហើយទៅជាសហរដ្ឋអាមេរិកណាទៅឈឺឆ្អាលរឿងបំផ្លាញព្រៃឈើអំពើពុករលួយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខ្មែរខ្លួនឯងអត់បានឈឺឆ្អាលដោះស្រាយតឡាការយើងក៏មិនស៊ើបអង្កេតពលិសយើងក៏មិនស៊ើបអង្កេតអ្នកណាទៅហ៊ានប៉ះលោកត្រីភិបនោះលោកឲ្យទៅឲ្យកបฏកអីអញ្ចឹងនិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលយើងអកុសលមែនតើហើយមុខមាត់ជាតិកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាវាសូន្យឈឹងតែម្ដងបងប្អូនអ្នកណាគេចង់ទៅរកស៊ីជាមួយយើងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាចង់ទៅវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាកុំថាឡើយដល់ទៅវិនិយោគគ្រាន់តែទៅលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ភ័យដែរព្រោះដោយសារតែលឺយើងនាំគ្នាឆោបបោកជនជាតិអាមេរិកអនឡាញគ្នានៅអាមេរិកអត់ទាំងបានទៅខ្មែរផងនៅបោកគ្នាកើតទៅចុះហ្មងតែទៅដល់ស្រុកខ្មែរហ្មងអញ្ចឹងគេខ្លាចរអាណាបងប្អូនហើយបើយើងស៊ើបអង្កេតទៅយកលោកត្រីភិបហ្នឹងទៅផ្ដំទាទោសអីឬរកឃើញករណីអីមួយចំនួនទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្នកដែលជាទេសចរឬវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសដែរតែនេះអត់សោះមិនមែនតែរឿងលោកត្រីភិបមួយទេដែលគ្មានចំណាត់ការបងប្អូនយើងដឹងហើយនៅពេលដែលគេដាក់លោកត្រីភិបនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែរបស់ក្រសួងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019កាលហ្នឹងមានលោកគុនគីងដែរដំសនេគុនគីងក្រុមហ៊ុននិងគ្រួសារគាត់មកកណោហើយក្រៅទៅពីលោកត្រីភិបដែលអត់មានគេចាត់ការអីសោះហើយដែរអាមេរិកគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហ្នឹងមាននរណាទៀតបងប្អូនថ្មីនេះបងប្អូនប្រហែលជានៅជ្រាបដែរមិនអញ្ចឹងឯងមានក្រុមហ៊ុនធំមួយតាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនតូដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ដែលលោកហ៊ុនតូជាម្ចាស់ហើយលោកហ៊ុនតូជាក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនណាទៅហ៊ានប៉ះលោកហ៊ុនតូហើយតាក់ទងនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការឆោបបោកអនឡាញចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធសុទ្ធតែខ្សែក្រាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអស់ពីហ្នឹងមកបងប្អូនដឹងហើយលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏តែអញ្ចឹងដែរជាអ្នកអង្គការដែរជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាក៏ត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីហ្នឹងដែរគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គការលីយ៉ុងផាត់4-5ដោយទាំងសន្តាគារដោយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូបណ្ដុលកំសាន្តស្អីឡាក់ហ្នឹងគឺគេដាក់ទោសជុំចិត្តណាក្រៅពីលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងមាននរណាទៀតថ្មីនេះលោកកុកអានដែលជាអ្នកអង្គការដែរស្និទ្ធហើយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសញ្ជាតិខ្មែរផងមានសញ្ជាតិថៃផងក្រុមហ៊ុននិយាយទៅជាហັບលុយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានបនលបែងតាមនៅម្ដុំទល់ដែរនឹងយ៉ាងច្រើនស្អីស្កះដែលបនលបែងទាំងនេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅថាជាកន្លែងលាងលុយកន្លែងឆោបបោកអនឡាញអីយ៉ាងក៏ក្រើកអីអញ្ចឹងទៅហើយមាននរណាទៅធ្វើអីលោកលីយ៉ុងផាត់បាននោះព្រោះគាត់ជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នានឹងលោកត្រីភិបដូចគ្នានឹងលោកកុកអានជាអ្នកអង្គការមានក្រុមហ៊ុនមានអីលោកកុកអានក៏ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែកក្កដានេះចេញដោយការតាមចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងណៃគូកនគាត់20នាក់ទៀតពីរឿងបទឆោបបោកនៅតាមបណ្ដាញ
មជ្ឈមណ្ឌលអនឡាញនឹងដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាមចាប់អីចឹងដែរហើយអ្នកណាទៅហ៊ានប៉ះលោកកុកអានដែលជាហបប្រាក់របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបនលបែងកាស៊ីណូទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលផ្ដល់លុយដើម្បីឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានទាំងហាមដករហូតដល់មកសប្តាហ៍ហ្នឹងអីចឹងទៅដូច្នេះបើបងប្អូនមើលមកឃើញគេដាក់ទណ្ឌកម្មសុទ្ធតែមនុស្សដែលជំនិតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងខាងពិភពលោកគេមើលមកឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏ក្រិចមែនតើហើយអត់អាចធ្វើអីដោះស្រាយបានទេព្រោះរបៀបដឹកនាំរដ្ឋយើងសប្តាហ៍នេះគឺអ្នកណាដែលជាអ្នករលួយឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឬក៏ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់រដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះគឺរួចខ្លួនណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការពារគាត់ក្នុងមន្ត្រីបកហ្នឹងឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារមន្ត្រីអង្គការឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នេះឧត្តមសេនីយ៍អីហ្នឹងមានទាំងលោកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកចៅភិរុននិងលោកទាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកហ៊ិនប៊ុនហៀងដែលជាមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាលពី2018ខែមិថុនាថ្ងៃទី12ហ្នឹងក៏រងការដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងស្រោចប៉ុន្តែអត់ដែលមានចំណាត់ការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ើបអង្កេតអីសំបីតែមួយករណីអញ្ចឹងបានន័យថាមិនប្រព័ន្ធអាមេរិកហ្នឹងវាខ្សោយខ្លាំងណាស់ព្រោះរកឃើញអំពើទុច្ចរិតឬក៏ពុករលួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃមន្ត្រីខ្មែរដែលនៅស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ប៉ុន្តែតុលាការកម្ពុជាគឺរកឃើញថាឬមិនរកឃើញអីសោះឬក៏មិនមានការស៊ើបអង្កេតអីទាល់តែម្ដងហើយថាអ្នកទាំងនោះជាមនុស្សស្អាតស្អំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតាមពិតវានៅក្នុងបេះដូងនោះវាក្តុកក្តួលត្រង់ថាអីអាណិតជាតិខ្មែរពួកអីពីបរទេសគេមើលមកហ្នឹងគេថាយើងនឹងស្មុកគ្រុកក៏ក្រិចគេឈ្មោះអាស្រូវហើយយកអត់មានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ហើយដល់ពេលគេដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែស្ងាត់ស្ងៀមរហូតបានន័យថាយើងសុំកលុំគ្នានៅក្នុងការធ្វើឲ្យបទអក្រិតនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរនឹងក៏ពិបាកអាចចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក៏ថយនិយាយទៅគឺយើងអត់មានផ្លូវចេញទៅបានដោយសារតែអត់មានចំណាត់ការព្រោះធម្មតាតែមានអក្រិតកម្មអីកើតឡើងវាត្រូវតែមានចំណាត់ការទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមិនដែលអត់សោះអាមេរិករកឃើញក្រុមហ៊ុនឡើង10 20នៃមន្ត្រីអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកអង្គការឬអង្គការទាំងអស់នេះដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានទោសមានកំហុសអីទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហើយទៅចោទអាមេរិកនឹងថាជាអង្គថាមានចេតនានយោបាយចង់លៀបពណ៌រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើបាបមន្ត្រីខលខូចដែលខំជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងសន្ធឹកបើកុំបានពួកគាត់ស្មានតែប្រទេសខ្មែរនឹងអភិវឌ្ឍមកដល់ប៉ុណ្្នឹងអីអញ្ចឹងទៅហើយសូម្បីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាអីហ្នឹងដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់កាលហ្នឹងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយលោកកុកអានអីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអីហ្នឹងសុទ្ធតែនាំគ្នាស្រោះគ្នាមកតអ្នកណាដែលចោទប្រកាន់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានការស៊ើបអង្កេតអីតែបន្តិចក៏អត់ដែរព្រោះមានក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះអីអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគេស៊ើបអង្កេតដល់កន្លែងមានអំពើវាយដំធ្វើទុកបុកម្នេញឆោបបោកអីរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ខ្មែរយើងរកមិនឃើញមិនតិចដែរបាទនេះហើយគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរបៀបដឹកនាំរដ្ឋហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅខាងក្រៅគឺគេឲ្យតែលឺព័ត៌មាននេះគឺលឺអាក្រក់ពីយើងហើយយើងអត់មានការស្ដារអីឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនាំគ្នាកាយកប់ត្រឡប់ជន់ជាលទ្ធផលគេឈ្មោះរបស់យើងក៏នៅតែអាស្រូវកាន់តែខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏មិនអាចដើរកើតដែរដោយសារតែវិនិយោគិនគេអត់ហ៊ានទៅរកស៊ីជាមួយយើងទេព្រោះយើងអត់ចាត់ការប្រព័ន្ធឆោបោកបែបនេះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរអត់ស្អាតស្អំហើយត្រូវអាមេរិកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយ៉ាងនេះហើយអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តគេមកកណកដឹកនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលអាមេរិកថាអត់ស្អាតគឺអ្នកផ្សេងទៀតក៏គេខ្លាចរអាដែរបងប្អូនដូច្នេះបើយើងនៅតែមិនចាត់ការមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយនៅតែគិតថារឿងនេះជារឿងធម្មតាកម្ពុជាគ្មានថ្ងៃដែលប្រែពណ៌ល្អនៅក្នុងការកែប្រែមុខមាត់ជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេហើយអាបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានតែឯកបកអញ្ចេះទៀតគ្មានសម្លេងប្រឆាំងដើម្បីទៅអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចបានទៀតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបន្តជីសេះលែងដៃរហូតហើយតិចទៀតទៅអ្នកណាដែលមកនិយាយផ្សព្វផ្សាយអីរឿងរបស់មន្ត្រីអង្គការទាំងអស់នេះហេងសយនឹងគេចាប់ដាក់គុកអស់ទៀតចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងក៏មិនអាចនិយាយអីបានទៀតដូច្នេះអ្វីគឺបាយបិណ្ឌទៅជាបាយបាតគឺការកប់ត្រឡប់ជាន់ចុងបញ្ចប់គឺអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់ខ្មែរទាំង17លាននាក់បាទខ្ញុំអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអាមេរិកគេមានច្បាប់មួយគឺច្បាប់ Global Magnitsky Act ដែលជាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបរទេសមិនប្រើច្បាប់អាមេរិកទេគឺប្រើច្បាប់ជាសកលដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយកុំតែបានច្បាប់ហ្នឹងកុំអីមន្ត្រីឬឧត្តមសេនីយ៍នៅប្រទេសផ្ដាច់ការច្រើនណាស់រួចខ្លួនអស់ហើយច្បាប់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនអាចរួចខ្លួនហើយអាមេរិកក៏នឹងប្រើច្បាប់នេះដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងភូមានិងប្រទេសដទៃទៀត
ហើយឥឡូវនេះគឺមន្ត្រីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់នៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំរងការការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ដងទៀតអ្នកដែលវេទនាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង17លាននាក់បាទខ្ញុំបាទអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនណាបងប្អូនខ្ញុំនឹងជម្រាបព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ